اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ احباب ذی وقار، طارق مخلص آپ کی خدمت میں حاضر ہے، طارق مخلص یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 13 رجب المرجب، یوم ولادت علی، یہ دن بہت ہی لطف، حلاوت، سرور، کیف والا دن ہے کہ اس دن امام المتقین اور امام الاولیاء حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے بہت کچھ کہتے رہے، کہنے والے کہتے رہے، عشق کے پیغام دینے والے پیغام دیتے رہے، محبت کا پیغام دینے والے محبت کا پیغام دیتے رہے۔ میں آج کے اس دن کی مناسبت سے غزوہ خیبر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا، بہت اختصار کے ساتھ، بہت نیو انفارمیشن اور کچھ نئی باتیں، کچھ پرانی باتیں ذوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے یہ میری گفتگو سننی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرنی ہے کہ پورے ذوق کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ غزوہ خیبر کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ چند باتیں گوش گزار کروں گا، کچھ باتیں پھر ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ خیبر ایک مدینہ سے شام کی جانب ایک علاقہ ہے اور وہ قلعوں کا مجموعہ ہے، جس میں 7 یا 8 قلعے ہیں، جس میں کیسا، نعم، صعب، غموس، شق، ستی اور سالم، یہ 7 قلعے ہیں۔ ان میں سے 7 قلعوں میں سے سب سے جو اہم ترین تھا وہ قلعہ غموس تھا، اور قلعہ غموس جو ہے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قیادت میں اور آپ کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے اس کو فتح کیا گیا۔ سن 7 ہجری میں یہ غزوہ خیبر کا وقوع ہوا، اور اس میں کوئی لگ بھگ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ 1100 پیدل سوار تھے، 1100 پیدل تھے لوگ، اور 200 گھوڑے تھے، کئی اونٹ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بٹالین، اگر فوج کی ہم زبان استعمال کریں تو 5 بٹالینز، 5 رجمنٹس بنائیں۔ سنٹر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سے جب آپ مدینہ سے تشریف لے کے جانے لگے، ایک رائٹ سائڈ پہ تھا، ایک لیفٹ سائڈ پہ تھا، ایک فرنٹ پہ تھا، سنٹرل دستہ آپ کا تھا اور ایک آپ کے ریئر میں تھا۔ یہ 5 دستے آپ نے مینج کیے اور ان 5 دستوں کو 1400 لوگ ان میں تقسیم کیے۔ رائٹ سائڈ کا جو فلینک تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دی، اور اسی طرح اچھا اس سے پہلے ہوا یہ کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ میں جو اللہ نے فرمایا تھا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اور آگے فرمایا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کثیر مغانم اور مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کو حضور نے کنسیڈر کیا کہ اب صلح حدیبیہ تو ہو گئی ہے، کفار مکہ اور قریش مکہ کے ساتھ ہماری ایک امپیکٹ میثاق اور معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی جانب رخ کیا، اور خیبر کی فتح کو آپ نے کنسیڈر کیا کہ اب اس کے بعد اس کا مطلب ہے یہ جو وعدہ ہم سے کیا ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ خیبر کے حوالے سے۔ خیر، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اشاروں میں بات کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی جنگ کی بات ہوتی، وار پلان کی بات ہوتی تو آپ وار پلان کو اشارتاً بیان کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر آپ نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا، بعض موقعوں پر آپ نے اگر ڈسکس کیا ہے تو وہ اشارتاً بیان کر کے۔ مگر یہ واحد غزوہ ہے، یہ واحد فتح ہے جس میں حضور نے اشارتاً بات نہیں کی ہے، وار پلان کو اوپن کر دیا ہے کہ اب ہم غزوہ یعنی خیبر کی طرف جائیں گے اور ہم حملہ کریں گے۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سبع بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا اسسٹنٹ اور نائب اور اپنا ایک نگران مقرر کیا، اور باقی سارے صحابہ کرام کو لے کر
غज़वा खैबर की तरफ निकले और उसमें मुनाफिकीन को मना फरमा दिया कि कोई मुनाफिक फलां 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 बंदे हमारे साथ खैबर में शामिल। इसकी और भी वजूहात हैं कि वो क्यों फरमाया। खैर, अब जब वहां गए तो 12 दिन तक इस खैबर के आप जो किले हैं इनका मुहासरा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे गए। जब वहां पे गए तो पहले 2-3 दिनों में 2 किले फतह हो गए। ये टोटल 7 या 8 किले थे, उनमें से पहले 2-3 दिनों में 2 फतह हो गए। अब जब बारी आई किले गमूस की, किले गमूस ये मरकजी किला था जो कि खैबर के तमाम किलों का एक ऐसा मरकजी, सबसे बड़ा भी था और सबसे मुश्किल भी था और सबसे ज्यादा जंगजू भी इसके अंदर मौजूद थे खैबर यानी यहूदियों के। खैर, आपने पहले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया। पूरा दिन कताल हुआ, लड़ाई हुई, जहाद हुआ और लड़ाई वगैरह, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे। मगर आप इस गज़वा की एक और बात भी थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मैदान जंग में नहीं गए। आप वहां बैटल फील्ड में नहीं गए, मैदान जंग में, बल्कि आप वहां पीछे जो बेस कैंप था जहां खैमे लगे हुए थे आप वहां मौजूद थे और हर रोज किसी न किसी अकाबरीन साहबा में से किसी न किसी को भेजते थे। तो गमूस के हवाले से पहले फतह हो गए, दरमियान में एक और किला भी फतह हो गया। तो जब गमूस की बारी आई तो गमूस चूंकि बड़ा किला था, आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि राइट रेजिमेंट साइड पे आप कमांड कर रहे थे, आपने फरमाया उमर तुम ऐसे करो, लश्कर की कमान संभालो और तुम जाओ। वो चले गए, वापस आए शाम को तो बेनीलो मराम वापस आए, इसलिए कि बड़ी कताल हुआ, बड़ी जंग हुई और वापस आ गए और फतह ना हो सका। दूसरे दिन आपने ये कमान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी कि आप जाएं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर गए, कि गमूस की बात कर रहा हूं, वहां जब गए तो उसी तरह दूसरे दिन भी यही मामला हुआ और लड़ाई होती रही और ये फतह ना हो सका, वापस आ गए। तीसरे दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हजरत उमर को कमान दी कि उमर अब जाओ तुम। तीसरे दिन हजरत उमर फिर गए, सुबह से शाम तक वहां मुहासरा जारी रखा, लड़ाई हुई, बगैर किसी फतह के, बगैर उसी के आप वापस तशरीफ ले। जब आप वापस तशरीफ ले तीसरे दिन, तो इसी असना में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी मदीना शरीफ से तीसरे दिन पहुंच गए। हुआ यह था कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उन दिनों आशोब चश्म की शदीद शिकायत और बीमारी थी। अच्छा, जब ये कुफियत थी कि आप बीमारी की वजह से इस गज़वा में शरीक न हो सके, तो आपके बारे में आता है कि आप बार बार फरमाया करते थे कि मैं रसूलुल्लाह से जुदा हुआ हूं, इस हालत में मैं कि जिहाद में मैं उनके साथ हम सफर नहीं हूं, तो ये मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे जाना चाहिए। आपके घर वालों ने और दीगर अहबाब ने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको अपने पांव और हाथ तक सुझाई नहीं देते, आपकी आशोब चश्म और आपकी आंखों से हर वक्त जो आंसू आ रहे हैं, आपकी आंखों की बीमारी ने आपको आ ली है, तो आप बहुत मुश्किल से, बहरहाल इधर से आप वो ज़ौक़ शहादत, वो ज़ौक़ जिहाद, वो ज़ौक़ कराबत, हुब्बे रसूल और इश्क़ रसूल जो आपके अंदर मौजूद था, आप बार बार ये कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल वहां जिहाद में हो, क़िताल में हो, जंग में हो और मैं पीछे घर में बैठा रहूं। आप वहां से चल पड़े। तीसरा दिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए, एक्सक्यूज मी, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी पहुंच गए। अब हुआ ये कि जब शाम हुई और हजरत उमर उसी तरह वापस आ गए, उधर से हजरत अली भी अपने खैमे में पहुंच गए, अपने किसी पड़ाव पे आ गए, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वापसी आके हाल बयान किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो सारी रुदात सुनी और जंग और उसकी मुहासरे की और किले गमूस के हवाले से, तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आपने फरमाया, और ये हदीस राया इसको बोलते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअउतियन्न राया, कि मैं अब ये झंडा दूंगा गदन सुबह रजुलन, एक ऐसे बंदे को कि युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल, कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो रसूल से मोहब्बत करता है और रसूल उससे मोहब्बत करता है। यफ्तहुल्लाहु अलैहि, वो उस पर, अल्लाह उस पर सुबह फतह खोलेगा ही खोलेगा। और फिर फरमाया रजुलन कर्रारुन गैर फर्रार, कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाला, एक ऐसे बंदे को मैं दूंगा, एक ऐसे बंदे को ये झंडा दूंगा कि वो पलट पलट कर हमला करने वाला है। और कर्रारुन गैर फर्रार, वो कर्रार है और वो फरार नहीं, वो कभी भागने वाला नहीं है, वो डट कर मुकाबला करने वाला है। अब जब हजूर ने ये बात शाम को कह दी और फरमाया ये झंडा मैं कल दूंगा, अब हर सहाबी, हर हजूर का जानिसार, वो तमाम आशिकान रसूल, वो मुहिब्बान रसूल, वो या रसूल अल्लाह के साथ रहने वाले, बसने वाले, उठने वाले, किताल करने वाले, हर एक की ख्वाहिश थी कि काश ये झंडा मुझे मिल जाए, इसलिए कि फतह की खुशखबरी तो रसूल ने खुद दे दी है कि यफ्तहुल्लाहु अलैहि, उसे अल्लाह फतह देगा ही देगा। खैर, इस राह उम्मीद और चश्मे इंतजार लिए कबूल बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर कोई था। रात गुजरी इंतजार में,
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی امارت کی اور امیر بننے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی سوا اس رات کے کہ جس رات اللہ کے رسول نے فرمایا خیبر والی رات میں کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور کرارن غیر فرارن، کہ وہ کرار ہے اور غیر فرارن، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں اور تمام کتب حدیث میں صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نماز فجر کے بعد صف بندی ہوئی اور صف در صف لوگ بیٹھے تو فرماتے ہیں مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا آج مجھے مل جائے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور میں حضور کے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بالکل عین سامنے بیٹھ گیا تاکہ حضور مجھے دیکھ کر فرمائیں کہ سعد یہ جھنڈا تم لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ دراز کر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں صفیں چیرتا ہوا حضور کے پاس بیٹھا اور اس حال میں جیسے حالت تشہد میں دو زانو بیٹھتے ہیں، میں دو زانو بیٹھا تاکہ میرا قد اوپر نظر آئے، اونچا نظر آئے اور اللہ کے رسول مجھے منتخب کر کے کہیں کہ عمر جھنڈا تم لے لو، اور آج تیسری دفعہ بھی مجھے یہ جھنڈا مل جائے گا، اور آج اگر حضور نے مجھے جھنڈا دیا تو آج تو فتح یقینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت سارے صحابہ اشتیاق میں، سارے صحابہ انتظار میں، ہر آنکھ یعنی انتظار میں حضور کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جنبش لب ہلیں، یہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا والے اور یہ وما ینطق عن الہوا والی زبان چلے اور ہم یہ اعزاز حاصل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ان صفوں کے درمیان، آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ کو ظاہر پتہ چل چکا تھا کہ علی آ گیا ہے، تو حضرت سلمہ بن الاکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت علی کی حالت یہ ہے کہ انہیں اپنا پاؤں نظر نہیں آتا، اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، ہر وقت ان کی آنکھوں سے گریا ہے اور ان کی آنکھوں سے آشوب آ رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں اور آنکھیں ان کی خراب ہوئی ہوئی ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمہ جاؤ علی کو بلا کر لے۔ حضرت سلمہ گئے، حضرت علی کو پکڑا اور پکڑ کر ہاتھوں سے پکڑ کر چلا چلا کے حضور کے پاس لے آئے۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت سلمہ بن الاکو وہ لے کے آئے ہیں، حضور بیٹھے، آپ نے حضرت علی کا سر مبارک اپنی گود میں لیا، قربان جائیں آپ کے سر انور پر اور قربان جائیں رسول اللہ کی ان اداؤں پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر مبارک اپنی گود میں لیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پر لگایا، دعا فرمائی اور فرماتے ہوئے جاتے ہوئے فرمایا کہ اللہم اذهب عنا الحر والقر، یا اللہ اس سے گرمی، چونکہ وہ دن شدید گرمی کے دن تھے، اللہم اذهب عنہ الحر، یا اللہ اس سے گرمی بھی دور کر دے، اس سے سردی بھی دور کر دے۔ اور صحابہ کئی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اس دعا کے بعد حالت یہ تھی کہ عین گرمی، شدید ترین گرمی میں بھی روئی کا لباس پہنتے گرمی نہ لگتی، اور شدید سردی میں پتلا، سردی میں پتلا لباس پہنتے مگر آپ کو سردی نہ لگتی، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہم اذهب عنہ الحر، یا اللہ اس سے حرارت کو، گرمی کو دور کر دے، والقر اور سردی کو بھی دور کر دے۔ خیر، اب یہ جو خاص بات ہے اور اس کے بعد ہماری یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بات عرض، بہت واقعات ہیں غزوہ خیبر، فاتح خیبر کے حوالے سے اتنے واقعات ہیں کہ ہم حیران اور پریشان اور ششدر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی ابن ابی طالب کی شان کو کس طرح واضح کیا اور آپ کی بہادری، دلیری، جرت کو کیا بات ہے۔ تو وہ یہ دوسری ویڈیو میں ہوگا۔ اس بات میں ہم بات یہ اینڈ کرنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لطیف بات ہے اور جسے میں نے جب پڑھا تو یقین جانے سرور میں ایک ایسا ڈوب گیا کہ آج تک وہ کیا کہوں کہ وہ نشہ برقرار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روانہ کیا تو منظر ذرا سوچئے، تصور میں لائیے اس لمحے کو جب حضور نے خود اپنی زرہ اتاری اور زرہ اتار کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم مبارک پر پہنائی۔ حضور پہنانے والے اپنی زرہ، حضور نے اپنی زرہ اتاری، زرہ اتار کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر زرہ چڑھائی، زرہ باندھی۔ پھر یہاں بات رکی نہیں، آپ نے جو الذوالفقار تلوار تھی نا حضرت مولا علی کی، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے وہ الذوالفقار تلوار کو حضرت علی کی میان میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا
अली अब रवाना हो जाओ। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मैं कहां तक किताल करूं, कहां तक लड़ूं? आपने फरमाया कि जब तक कि वो हमारी तरह नहीं हो जाते, जब तक वो दीन कबूल नहीं करते, जब तक वो सरेंडर नहीं करते, तब तक उनसे किताल करते रहो। खैर आप वहां से रवाना हुए, किले गमूस में आ गए और किले गमूस के सामने जो पत्थरों के टीले पड़े हुए थे उनमें अपना झंडा जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था वो झंडा गाड़ा और झंडा गाड़ के लश्कर को कहा कि चले अब सफ बंदी कर लो। लश्कर ने जब सफ बंदी की तो पहला आदमी जो किले गमूस से बाहर आया उसका नाम था हारिस, और वो हारिस मरहब का भाई था। जो मरहब जिससे मुकाबला हुआ ना, वो हमने मशहूर मरहब का नाम सुना है। हारिस बाहर आया किले से, और वो आप जब बाहर आया और फिर उसने आते ही जब हमला किया तो कई मुसलमानों को पहले ही वार और हमले में उसने शहीद करना शुरू कर दिया, तो कई मुसलमान शहीद हुए। उस वक्त हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आप हालांकि सिपहसालार थे, आप कमांड कर रहे थे, कमांड के बावजूद आप वहां से निकले और जाके हारिस को आपने एक ही बार में कत्ल किया। जब हारिस को कत्ल किया और ये गलगला मच गया, इस दौरान एक और वाकया ज़िम्नन अर्ज करता हूं। जब आपने झंडा लगाया ना तो उस किले के ऊपर दीवार पर एक यहूदी आया, अहबार। वो अहबार यहूदी आया, वो राहिब भी था, वो आलिम भी था। वो यहूदी आया और उसने कहा, ए साहिब अलम कौन हो तुम? हजरत अली उस वक्त झंडा गाड़ रहे थे मट्टी के टेलों, मट्टी में, और इर्द गिर्द पत्थर लगा के झंडा खुद अपने हाथों से दस्त वारे से। उसने कहा, साहिब अलम कौन हो तुम? हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। जब ये बात आपने कही तो वो कहने लगा बुलंद आवाज से कहने लगा, उसने कहा, मुझे कसम है तौरात की, ए यहूदियों, ए खैबर के रहने वालों, मुझे कसम है तौरात की, तुम इस शख्स को शिकस्त नहीं दे सकते। लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, उस अखबार ने कहा कि इसलिए कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जिस शख्स ने आके ये खैबर का फतह करना है उसकी निशानियां इस झंडे वाले बंदे में नजर आ रही हैं। खैर जब मरहब ने देखा कि उसका भाई कत्ल हो गया तो मरहब बाहर निकला, तो मरहब ने आके रिड्स पढ़ते हुए अशार पढ़े और सामने आया। जैसे ही सामने आया, अब मरहब के बारे में सुन लें। मरहब अहले खैबर में सबसे बुलंद कामत था, सबसे ताकतवर था, और जब वो मरहब अपने किले से निकलकर बाहर आया उस वक्त उसकी दोनों साइडों पे दो नियामें थी, दोनों साइडों में दो तलवारें उसने डाली हुई थी, दो जिरहें पहनी हुई। उसके कद काट का आलम यह था, दो जिरहें पहनी हुई थी, दो नियामें डाली हुई थी, दो इमामे बांधे हुए थे, और दो नियामों के साथ तवील कामत वाला बड़ा हैवी उल जुस्सा बड़ा तवील उल जुस्सा शख्स वो जब बाहर आया तो आते ही उसने रिड्स पढ़ा। जैसे उसने कुछ रिड्स पढ़े अपने हवाले से, इधर से वो मशहूर शेर और वो मशहूर जवाब जो हमने पढ़ा हुआ है, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम उसके मुकाबले में आए। अब दू बदू जंग होने लगी थी, 1 on 1 होने लगी थी। 1 on 1 लड़ाई में मरहब अपने भाई का बदला लेने आया था कि मेरे भाई को इस जवान ने मारा है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सामने आए, उधर से मरहब सामने आया, और मरहब ने आके कहा कि मैं मरहब हूं, मैं ये हूं, अपने बारे में उसने कहा। अब मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जो शेर पढ़ा ना, बस वो एक शेर और हमारी ये वीडियो खत्म। आपने फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब है शेर। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगामुन अजामुन वलैसा कसवरा, मैं हैदर हूं, मैं ज़रगाम हूं, मैं लैस हूं और मैं अजाम हूं। हैदर भी शेर को कहते हैं, जरगाम भी शेर को कहते हैं, अजाम भी शेर को कहते हैं, और लैस भी शेर को कहते हैं। शेर के मुख्तलिफ रूप जब वो हमला करता है, आपने फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं जरगाम हूं, मैं अजाम हूं और मैं लैस हूं, मैं पलट कर हमला करने के लिए तुम पर आने वाला हूं, तैयार हो जाओ। तो जैसे ही मरहब तैयारी कर रहा था, अब उसने चाहा कि पहला वार मैं करूं। हजरत अली के बारे में मैंने जब ये पढ़ा तो लुत्फ व सरूर एक जिस्म में सरायत कर गया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम उठे, आपने छलांग लगाई,
उछले, उछल के हवा में बुलंद हुए और हवा में बुलंद होती हुई जुल्फकार हैदरी को उठाया और मरहब के सर पे रखा कि उसके सर को चाटती हुई, खून को और ज़रा को चाटती और काटती हुई उसके, कहा जाता है कि उसके घोड़े की ज़ैन तक आ गई, कुछ लोगों ने कहा उसकी रानों तक आ गई, उसके पूरे जिस्म को काट दिया। और अभी वो हवा में मुअल्लक थे हजरत मौला अली के, वो लोग तो हैरान परेशान थे कि ये होने क्या लगा है, मगर वो गर्द गुबार जब छटी तो देखा कि मरहब के दो टुकड़े हो गए हैं और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप सामने खड़े हैं और वो शेर पढ़ रहे हैं, वो लफ्ज कह रहे हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगामुन अजामुन वल्लैस कसवरा। तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इससे अगली जब हम वीडियो इंशाअल्लाह कल अपलोड करेंगे तो उसमें हम इससे अगली बातें करेंगे कि किस तरह हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मेरे आका मौला रसूल खुदा ने इस फतह के बाद किस तरह चूमा, किस तरह प्यार किया और किस तरह पूरी कायनात, जब पूरी कायनात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके कदमों को चूमने के लिए, आपकी नालैन को चूमने के लिए बेताब है, वो रसूल खुदा अलीगढ़ मुर्तज़ा के चेहरा को पकड़ के दोनों हाथों से आपके चेहरे को ऐसे पकड़ा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फतह के बाद, और दोनों हाथों से पकड़कर आपकी दोनों आंखों के दरमियान आपके माथे को बार बार अल्लाह के रसूल बोसा देते रहे और अली अली कहते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत, प्यार और मारिफत और आपसे इश्क अता फरमाए। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार के साथ देखते रहिए तारिक मुखलिस यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद।